So we were discussing about the Rohingya issue. Okay, so topic will be Rohingya issue. Why the Rohingyas are in the news? Rohingyas, and along the Rohingyas, the some more tribal groups like have you heard the Chakma tribe, Chakma and Hajong, Bruce. So have you heard these tribal groups in India? So they are in the news. So means we are having more than 2000 tribal groups, but it is very difficult to remember all the tribal groups, and that's why the strategy to do smart work is the tribal groups, those are in the news. So we have to focus on those tribal groups so that you can expect the question from that topic. So recently Rohingyas, Chakma, Hajong and Bruce, they are in the news. So this can be the question for this upcoming exam. So first of all, so what is the Rohingyas and why they are in the news? Okay, see, these Rohingyas are the Muslims. Basically, they are Muslims. You should have the background. You should have the clear-cut background. So Rohingyas, basically, they are Muslims, and mainly they are having the origin of Bangladesh. They belongs Bangladesh. Okay, so directly you can get the question. The Rohingyas belongs which country? Answer: Bangladesh. And what is their religion? They are Muslims. And third point. So presently means from since 200 years. They are living in Myanmar. From last 200 years, they are living in Myanmar. Okay. So these people living in Myanmar in a place called Rakhine district or Rakhine state. So Rakhine is one of the state in the Myanmar, and in this state these Rohingyas are living from last how many years? 200 years. Okay. So and again there was some evidences and some says that these Rohingyas means when the Burma got independent, before getting the independence, these Rohingyas used to support British government. So that is there in some history ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ Rohingyas mainly from Bangladesh ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ಮಾ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್? ಇನ್ 1940s. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಅನ್ನ ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದ್ವೇಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಆರ್ಮಿ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ನಡುವ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅದೊಂದು ಸಿಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, at the time of British and before independence, Rohingyas used to support British government. Hagagi, so this is the conflict or a cold war between the Myanmar army and Myanmar police and the Rohingyas. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೀಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2013 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2013 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ 4-5 ಜನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸೇರಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 to 5 ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸೇರಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೇಪ್ ಟು ದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ತರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ನಾಗರಿಕತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಡಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ.
ಇದ್ರ ಕೆಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರೇನು ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್, ಅವಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು, ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾರ್ನ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಂಗ್ ಸುಮ್ ಕುಂತ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊಸದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೆರರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಟೆರರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೈಕ್ ಅವು ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ, ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ 2018-19 ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1751. ದಟ್ ನೇಪಾಳ ಐತಲ್ಲ, 1643 ಅಷ್ಟು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. 1643 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್? ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವರು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜಪಾನ್ದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ವೈ. ಅಂಡ್ ಇವರು US ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಯಾರು ನೋಡಿ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವುದು, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುವುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ person Y. Person Y is known as immigrant and person X is known as emigrant. Emigrant ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ದೇಶವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, which of the following Indian states having the common border with Myanmar? ಆನ್ಸರ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಅದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಣಿಪುರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್. ಸೊ 4 Indian states having the common border with Myanmar, and this is the closest border, Arunachal Pradesh. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ ಇದೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಾಟಾ 2019 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು? ದ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 40,000 ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 40,000 ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ದಿನ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಇದು ಇದಾವೆ, ಟೆರರಿಸಂ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವೆ. ಈ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆರರಿಸಂ ಗ್ರೂಪ್ ದವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್
India is the only country in the world which is recognized as unity in diversity. So we are so diverse country. So diverse means ಹಿಂದೂ ಇರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಸಿ ಇರಲಿ, ಜೈನ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಅವರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ is the master of, is ಚಾಣಕ್ಯ of the recent politics. So ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇರಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ? ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಅದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ 40,000 ಜನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೋಗಿ 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 ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ದೇಶ, ಏನ್ ಭಾರತ ಅವರೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದವರು, ಯಾಕೆ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ದು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1951, ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ? ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿರಾಶ್ರಿತರು. ರೆಫ್ಯೂಜಿ, ಈ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇಶ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪೀಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ the beauty of this resolution is India is not the part of this resolution. India ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತು. ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕದು ನಾವು ಇದೊಂಥರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತು, ಏನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಏನಾಯ್ತಂತ ನೀವು, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಲ್ಲಿ. ಈಗ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನಂದ್ರೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, $1.3 million ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರೋ ಅವರು. 40,000 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಮಾಯಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ರೇಂಜಿಗೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಈಗ ಏನಾದರೂ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 10 ಪೀಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ರು ಕೆಟ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮು, ಆರೋಪ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸರ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೋಡಿ ಇರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಪುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಂತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎಮೋಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಶ್ಯೂ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಮ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಮ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮರ್. ನಾವು ಪಾಲಿಸಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ವೆರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್ ಕರೋ ಸ್ವಚ್ಛ, ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗಾಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬೋದು ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾರು? ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ದ IAS ಅಂಡ್ IPS. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರೋದು ಈ 3 ಜನರಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಹಿಸಬಹುದು, ಬದುಕಿಸಬಹುದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ದೇಶ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಆರ್ಗನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಸೆಕೆಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾರು? ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಅದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನ ಜೀವನ ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಹಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನಾ ಅದರ ಅಂಡರ್ 6000 rupees ಪರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಯುವರ್ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕೀ ಪ್ಲೇಯರ್, ಡಿಸಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ COVID-19 ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ IAS ಅಂಡ್ IPS, ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಆನ್ ದ ಚೇರ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅದು ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಚೇರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚೆಕ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಮ್. ಈ ಚೆಕ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್. ಇವರು ಹಿಂದೂಸ್. ಅಂಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಹೆಜಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್, ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್. ಇವ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ Bangladesh, but these people having the origin of India. These two people having the origin of India.
ಒರಿಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇವರು ಇಂಡಿಯಾದವರು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ ಹೋದವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಚಕ್ಮಾಸ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ 1971 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯ್ತದು, ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಂದ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಲೀಡರು, ನಮ್ ದೀದಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುವಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ 1964. ಈ 1964 ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. 1964 ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1964 ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಅವಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 1971 ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ. ನೀವು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ 1964 ಅಲ್ಲಿ. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು, ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟು. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ನೆಲೆಸಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು, ಚೆಕ್ಮಾಸ್. ಆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ದಲ್ಲಿ ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಡ್ಯಾಮ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್. ಈ ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಿವರ್ ದಡದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕರ್ನಾಫುಲಿ ರಿವರ್. ಕರ್ನಾಫುಲಿ ರಿವರ್. ಈ ಕರ್ನಾಫುಲಿ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇದು ನಾಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಈ ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಕಪ್ತೈ ಡ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಇವರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1964. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1964. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ದ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ದೇ ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಿಟ್ವೀನು, ದ ಲೋಕಲ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂಡ್ ದ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಈ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎ, ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಅವಾಗ 2 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಉಳ್ಕಿದವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ 2 ದಿನ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ದೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವು ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಜಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೇಸು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2015, 2015ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಯಾರಿಗೆ? ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಂಗ್. ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಂಗ್ದವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಪೀಪಲ್ ಜನರಿಗೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒರಿಜಿನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಹರೇ ಅಲ್ಲಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗಾಟ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಜಾಂಗ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಚೆಕ್ಮಾಸ್, ಹೆಜಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ರೂಸ್ ಟ್ರೈಬ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ರೂಸ್ ಟ್ರೈಬ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇರೋದು ತ್ರಿಪುರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರೂಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ತ್ರಿಪುರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್? ಸೆಂಟಿನೈಲ್, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೆಂಟಿನೈಲ್ tribes. So these sentinel tribes mainly residing or living in the Sentinel Island. Sentinel Island. Sentinel Island. And this Sentinel Island ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? In the Andaman Nicobar group of islands. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಆ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು? ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ವೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, 2019ರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದಾರೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಮೋರ್ ದನ್ 2000 ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 2000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇವರು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ಇವ್ರು ಇವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ ಜನ. ಇವರು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀವಂತ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸಾಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆರಾಮ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಂತ ಜನ ಇವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಜಾನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾನ್. ಈ ಜಾನ್ ಯಾರು? ಹಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ, ಎಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಈ ಜಾನ್ಗೆ. ಈ ಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ. ಯಾರು? ಜಾನ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಆ ಜಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟಿನೈಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ವಿತ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಾಯ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಸುಮ್ ಇರುವಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಲ್ ಪವರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ನನಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆತ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಒಂಥರ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೇನೋ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಜನ ಅವರು.
ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇವನು 5 ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಔಟು. ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿಸಿ ಬಾಡಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಾಗ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗದ್ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿ ತೆಲ್ಕೋತ್ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಫಿಶ್ ಸಿಕ್ತಂತ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ತಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ. ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇವನ ಜಾನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಾನ್ ಬಾಡಿ US ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸತ್ತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಂಟಿನಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So this is of course some of the remaining topics of yesterday, and now I will continue with my Himalayas.